સુરતમાં ગોડાદરામાં રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગી હતી। તંત્ર દ્વારા અનિશ્ચિત સમય માટે માર્કેટ બંધ રાખવા આદેશ અપાયો છે। રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં 3 ટાવરમાં 400 દુકાનો છે। બે બિલ્ડિંગમાં ગઈકાલે ભીષણ આગ લાગી હતી। રાજેશ ચંદ્રા નામના વેપારીની 6 દુકાનો આગમાં ભસ્મીભૂત થઈ। સિઝનને લઈ વેપારીઓએ મોટા પાયે માલનો સંગ્રહ કર્યો હતો। વેપારીઓના ધંધા વેપાર પર માઠી અસર પડે તેની શક્યતા છે। તંત્ર દ્વારા તપાસ ઝડપી પૂર્ણ કરી માર્કેટ શરૂ કરવાની માંગ कराई है। मेरा नाम राजेश बालानी है और चंद्रा फैशन का मैं फाउंडर हूँ। सर बताइए, आपकी कितनी दुकान थी और कितनी दुकान में कितना माल रखा गया था? जो नुकसानी का आंकलन कितना करने में आ रहा है? मेरी 7th फ्लोर पे 14 दुकान है, जिसमें 6 दुकान नुकसान में हुई हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। पूरा माल वगैरह जो भी है सब सहा चुका है और बाकी नुकसान का आकलन करना बहुत मुश्किल है। बाकी जो मेरी दुकानें बची हैं उसका भी हम लोग इंस्पेक्शन नहीं किया है, क्या पोजीशन है क्या नहीं है। 6 दुकान जो फायर के हिसाब से अपने को रिपोर्ट मिला है वो एकदम जीरो हो चुकी है। एक आकलन किया जाए तो कितने करोड़ों का नुकसान हुआ होगा आपको मिलाकर अन्य व्यापारी? इस चीज़ का कोई भी रिपोर्ट नहीं दे सकते कि क्या नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जब तक हम लोग माल समय नहीं देखेंगे तो उसका रिपोर्ट देना बहुत मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ होगा कितना नहीं हुआ होगा। प्रशासन द्वारा फिलहाल नॉन यूज के आदेश दिए गए हैं, तो व्यापारियों के चेहरे पर कितनी चिंता का विषय है? सब चिंता में है, सब लोग का व्यापार बंद पड़ा हुआ है। हमारे पास आज 150 दुकानें हैं पूरी मार्केट में, बी ब्लॉक के अंदर। दो टोटल 400 दुकानें हैं ए बी सी के अंदर। सब लोगों का फिलहाल व्यापार बंद पड़ा हुआ है। सब लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी व्यापार चालू हो जाए और व्यापार प्रशासन हमारे साथ सहयोग करे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम विकास अग्रवाल है। ये गड़ोदरा जो विस्तार है उसके अंदर में राज टेक्सटाइल मार्केट सूरत गुजरात की घटना है और हम सब चिंतित हैं। जो हो गया उसे रोका नहीं जा सकता। आग लग गई, फायर फाइटर्स ने अपना काम किया, पानी पूरे मार्केट में सब तरफ फैल गया। अब हमारा आपके माध्यम से प्रशासन से यही निवेदन है और यही गुजारिश है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मार्केट को सुचारू रूप से चालू किया जाए। व्यापार जो बंद है लोगों का वो जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे पता चले, सबसे पहले तो ये पता चले कि माल में नुकसान कितना हुआ है और कहाँ कहाँ तकलीफ आई है। अभी तक किसी को पता ही नहीं, हम सब अंधेरे में हैं कि क्या हो रहा है, कपड़े का क्या परिस्थिति है। आपको भी पता है कपड़ा तेल की मिठाई होती है, उसमें पानी लगा या धुआं लगा तो कपड़ा खत्म हो जाता है और सूरत में सेकंड में भी बिकता नहीं है माल, पैसा आता नहीं है। हमें सबसे बड़ी चिंता इसी की कि सामने ईद आ रही है और ईद की तैयारी में हर आदमी स्टॉक भर कर बैठा था और तैयारी कर कर बैठा था और अब ये माल यदि जल्दी से जल्दी नहीं निकाला गया और सीजन चला गया और तो पैसा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। नुकसानी का आंकलन कितना किया जा रहा है? देखिए, नुकसान का आंकलन करना बहुत मुश्किल है इस परिस्थिति में, क्योंकि अभी तक हम लोग अंदर गए ही नहीं हैं और चौतरफा नुकसान है। एक तरफ से नुकसान, हाँ, आग के से जो नुकसान हुआ है उसका ये है कि 7वें माले का पूरा 6 दुकान पूरा आग से नुकसान खत्म हो, पूरा नष्ट हो चुका है। 6ठे माले में पूरा 6 दुकान नष्ट हो चुकी है। पहले माले पर भी 6 दुकान की पूरी स्थिति खराब है। आग से ये 3 जगह नुकसान हुआ है। पानी से और धुआं से कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है उसका आंकलन करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये नुकसान समय और बढ़ा देगा। जितना ज़्यादा समय प्रशासन लेगा हमें वापस से हैंड ओवर करने में, उतना नुकसान की वृद्धि होती जाएगी और नुकसान के अमाउंट में जुड़ता चला जाएगा। तो राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लागी थी, त्यारे मार्केट में 7मा माळे गुजरात फर्स्टनी टीम पण पहोंची। 7मा माळे नुकसानीना दृश्यो जोवा मळ्या। एक साथे अनेक दुकानों में आगना कारणे भारे नुकसान थयुं छे। केटलीक दुकानों में रहेलो कापड़नो जथ्थो जो कि सुरक्षित पण छे। आग में स्लेबना आखे आखा पोपड़ा पड़ी गया है। दुकानों में रहेलू फर्निचर सहितनो सामान बळीने खाक थयो। आगना कारणे वेपारीओने करोड़ोनुं नुकसान थयुं छे। राज टेक्सटाइल मार्केट में लागेली भीषण आग पर संपूर्ण काबू मेळव्या बाद हवे सर्वेनी कामगीरी पण हाथ धरवामां आवशे। जो कि सूरत महानगरपालिका द्वारा हाल आ जे मार्केट छे संपूर्ण बंद राखवा माटेना आदेश आपवामां आव्या छे। हाल गुजरात फर्स्ट टीम पहोंची छे ए राज टेक्सटाइल मार्केट में, के ज्यां गत रोज भीषण आग लागी हती अने
તેની પાછળનું જે મુખ્ય કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે તે લાઇગ્રા અને જે પેટ્રોકેમિકલ યુક્ત જે કાપડ છે તેના કારણે આગ વધુ વિકરાળ બની હતી. આગની ઝપેટમાં આવેલી જે દુકાનો છે તેમાં લાખો કરોડો રૂપિયાનો જે કાપડનો માલ છે તે સંગ્રહ કરી રાખવામાં આવ્યો હતો અને આગની જ્વાળાઓમાં લપેટાયેલા આ જે કાપડનો જથ્થો છે તે બળીને ખાક થઈ ગયો છે. કેટલોક કાપડનો જથ્થો બચી પણ ગયો છે, પરંતુ હાલ જે બિલ્ડિંગની અંદર વેપારીઓના પ્રવેશ ઉપર મનાઈ ફરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જે પ્રમાણે ગતરોજ આગ લાગી હતી, 11 કલાકની જે જહેમત બાદ આગ ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે હવે જે માર્કેટના જે ટોપ ફ્લોરથી લઈને જે વિભાગોની અંદર આગ જે વધુ પ્રસરી હતી તેમાં હવે સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ પણ છે તે કઢાવવા માટેના આદેશ છે તે આપવામાં આવ્યા છે. એટલે જે ભાગ બિલ્ડિંગનો છે એ ઉપયોગ લાયક છે કે કેમ તે પ્રશ્ન ચોક્કસથી અહીં ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે. ફરીથી ફાયર એનઓસી મેળવવાની પણ હવે જરૂરિયાત પડશે અને ત્યારબાદ જ આ બિલ્ડિંગને સંપૂર્ણ રીતે શરૂ કરવા માટેની મંજૂરી આપવામાં આવશે. બિલ્ડિંગની અંદર ફાયરના ઇક્વિપમેન્ટ્સ તો હાલ જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ આ ઇક્વિપમેન્ટ્સ પણ છે તે આગની ઝપેટમાં આવવાના કારણે જે બળીને ખાક થયા છે. આ ઉપરાંત જે સ્ટ્રક્ચર આપણે બતાવીશું કે જ્યારે આગ લાગી ત્યારે જે સ્લેબના પોપડા પણ છે તે ધડાધડ છે તે નીચે પડ્યા હતા અને તેનો જે પ્રચંડ અવાજ પણ જે તે સમયે આવી રહ્યો હતો. એટલે ફાયર વિભાગના જવાનો દ્વારા જે પોતાના જીવના જોખમે આગ ઉપર છે તે સંપૂર્ણ કાબુ મેળવ્યો છે. હાલ પણ ફાયરના જવાનોને અહીં સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવ્યા છે. જે કાપડનો જથ્થો છે એ જથ્થો કેટલા કરોડોની અંદર નુકસાનમાં ગયો છે તેનો સર્વે પણ છે તે હાલ બાકી છે, પરંતુ આ પ્રમાણેની તસવીર હાલ સુરતની જે રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં જોવા મળી રહી છે કે મોટા પ્રમાણની અંદર જે કાપડનો જથ્થો છે એ જથ્થો છે તે સંગ્રહ કરી રાખવામાં આવ્યો હતો અને આ જ કાપડના જથ્થાની અંદર જે આગ લાગી હતી. જો કે ફાયર વિભાગની સમય સૂચકતાના પગલે જે કેટલોક કાપડનો માલ છે તે હાલ સુરક્ષિત હાલતમાં પણ છે, પરંતુ નુકસાનીનો અંદાજ હવે સર્વે બાદ જ બહાર આવી શકે તેમ છે. આ પ્રમાણેનું મંજર માર્કેટની અંદર જોવા મળી રહ્યું છે. જે ટોપ ફ્લોર પર જે ભીષણ આગ પકડી હતી અને તે આગ ઉપર કાબુ મેળવવા માટે ખૂબ જ અથાગ જે પ્રયાસ છે તે ફાયર વિભાગ તરફથી કરવામાં આવ્યા હતા. 11 કલાકની જહેમત બાદ આગ ઉપર કાબુ મેળવવામાં અંતે ફાયર વિભાગને સફળતા મળી હતી. 18 થી 20 લાખ લીટર જેટલા પાણીનો ઉપયોગ આગ ઓલવવા પાછળ છે તે કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ પ્રમાણેની જે તસવીર જાતે આપ જોઈ શકો છો કે અહીં આ પ્રમાણેનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ સ્ટ્રક્ચર પણ જે નિસ્તો નાબૂદ થઈ ચૂક્યું છે. એટલે ખૂબ જ જ્યારે ભીષણ આગની ઘટના બની હતી ત્યારે આગની આ ઘટનાને લઈને આખું એલિવેશન જે ભાગ છે એ એલિવેશન ભાગ પણ છે તે આગની અંદર ભસ્મીભૂત થઈ ગયું હતું. એટલે નુકસાન તો મોટા પાયે છે, પરંતુ ચોક્કસ આંક બહાર આવે ત્યારબાદ જ માલુમ પડી શકે છે કે કેટલા કરોડોનું નુકસાન છે. સુરત ફાયર વિભાગના 125થી પણ વધુ જવાનો છે તે આગ ઓલવવા માટે કામે લાગ્યા હતા અને ત્યારબાદ છે તે ગત રોજ મોડી સાંજે આગ ઉપર સંપૂર્ણ રીતે કાબુ મેળવવામાં સફળતા મળી હતી. સુરત ફાયર વિભાગે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે જ્યાં સુધી ફાયર એનઓસી નવેસરથી આપવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી માર્કેટ છે તે સદંતર બંધ રાખવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. A, B અને C 3 જે બ્લોક આવેલા છે અને આ બ્લોક પૈકીની જે બી બિલ્ડિંગ છે એ બી બિલ્ડિંગની અંદર આગની આ ઘટના બની હતી. શરૂઆત જ્યારે આપણે તસવીરો નીચેની બતાવી કે જે શરૂઆતના ઇલેક્ટ્રિક કેબલમાંથી આગ ફાટી નીકળી હતી અને જોતજોતાની અંદર આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. ફાયરના જવાનોને પણ અહીં સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવ્યા છે. ખૂબ જ જે પ્રશંસનીય કામગીરી ફાયરના જવાનોની રહી છે, કારણ કે 11 કલાક સુધી ફાયરના જવાનોએ મહા મહેનતે આ આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો હતો. કેટલાક 4 થી 5 ફાયરના જવાનો ઈજાગ્રસ્ત પણ થયા હતા, જેમાં કેટલાકને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી હતી તો કેટલાક ગંભીર આગના કારણે દાઝી જતા તેઓને સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા. એટલે ફાયર વિભાગની કામગીરી પણ છે તે કાબિલે તારીફ રહી છે, પરંતુ હાલ આગ
પાછળનું જે કારણ પ્રાથમિક જાણવા મળી રહ્યું છે તે મુજબ ઇલેક્ટ્રિક કેબલમાં શોર્ટ સર્કિટ થયું હતું અને ત્યારબાદ આગ છે તે એકાએક વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું। ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે આગની આ ઘટનાની અંદર તપાસ કઈ રીતની થાય છે, તપાસના અંતે તંત્ર તરફથી કઈ રીતની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, કારણ કે જ્યારે આગ લાગી હતી ત્યારે ફાયર વિભાગે પણ આગ ઓલવવા માટે ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવવી પડી હતી। જે બહારનો ભાગ છે તે ગ્રીલ નેટ લગાવવામાં આવી હતી અને એ નેટના કારણે પાણીનો ફ્લો છે તે આગ સુધી પહોંચી શકતો નહોતો અને તેના કારણે ફાયર વિભાગે ભારે કસમકસ કરવી પડી હતી। ત્યારે હાલ વેપારીઓ એક જ આશા લગાવી બેઠા છે કે ઝડપભેર જે પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી અને માર્કેટ ફરી પૂર્ણવત કરવામાં આવે। કેમેરામેન દેવાંગ રાણા સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત। રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ આગને લઈ મોટો ખુલાસો થયો છે। આ રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગી તેને લઈ હવે વિગત મળી છે કે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરના ભાગે ફાયર સેફટી શોભાના ગાંઠિયા સમાન છે। ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર શરૂઆતમાં આગ લાગી હતી। આગમાં ફાયર સેફટીના સાધનનો ઉપયોગ ન થયો, બિલ્ડિંગમાં રહેલા સાધનોનો ઉપયોગ ન થયો। ભીષણ આગ પર 11 કલાક બાદ કાબુ મેળવાયો હતો। ગોળાદરાની રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં લાગેલી ભીષણ આગની ઘટનામાં કરોડોના નુકસાનનો અંદાજ સેવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ હાલ રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના અંદર પ્રવેશ કરી છે અને હાલ એ દ્રશ્યો આપને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે જ્યાંથી આગની શરૂઆત થઈ હતી અને આગ જોતાની અંદર ટોપ ફ્લોર સુધી પહોંચી ગઈ હતી અને અંતે જે વેપારીઓનો કરોડો રૂપિયાનો જે કાપડનો માલ હતો એ આગની ઝપેટમાં આવી ગયો હતો। હાલ આગ ઉપર સંપૂર્ણ રીતે કાબુ તો મેળવી લેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ વેપારીઓને ચિંતા એ સતાવી રહી છે કે કેટલો માલ છે તે બહાર આવશે અને ક્યારે એ માલનો નિકાલ થશે। પરંતુ હાલ જે પ્રમાણેની તસવીરો સામે આવી છે એ તસવીરો બયા કરે છે કે કેટલી હદે આગ છે તે ભીષણ સ્વરૂપે લાગી હતી અને જોતાની અંદર જ આગ જે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું। એલિવેશનનો જે આ ભાગ છે અને એલિવેશનના ભાગને પણ ભારે નુકસાન થયું છે। ઇલેક્ટ્રિક કેબલની અંદર સૌપ્રથમ શોર્ટ સર્કિટ થયું હતું અને ત્યારબાદ આગની જે ઘટના છે તે બનવા પામી હતી। મહત્વની વાત છે કે 11 કલાકની ભારે જહેમત બાદ સુરત ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા આગ ઉપર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો છે। ફાયર સેફટીના સાધનો બિલ્ડિંગની અંદર ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ જ્યારે આગ લાગી ત્યારે ફાયરના જે સાધનોનો કોઈ પણ રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી। એટલે કદાચ એવું પણ હોઈ શકે કે તાલીમબદ્ધ જે માર્કેટના કર્મચારીઓ ન હોવાના કારણે આ ફાયર સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવ્યો હોય। એટલે આ એક તપાસનો વિષય બની રહે છે। બીજી તરફ જે પ્રમાણેની આ ઘટના બની છે એ ઘટનાને લઈને માર્કેટમાં પણ ભારે નુકસાન થવા પામ્યું છે। ત્યારે આ નુકસાનીનો અંદાજ આંકી શકાય તેમ નથી, કારણ કે કરોડોમાં આ નુકસાન થયું હોવાની શક્યતાઓ પણ હાલ સેવાઈ રહી છે। કેમેરામેન દેવાંગ રાણા સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત।